স্টুডেন্টস, আজকে আমরা তোমাদের ইংরেজির ৮ নম্বর অধ্যায়, যেটা হচ্ছে চন্দ্রপ্রভা সৈকিয়ানি, সেটা নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে আমরা পাঠটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রিডিং পড়ব, তারপর কিছু শব্দার্থ দেখে নেব এবং তারপর আমরা পাঠটিকে লাইন বাই লাইন আলোচনা করব। Chandraprabha Saikiani. Do you know what rules society had for women 100 years ago? Work with a friend. List at least 5 rules women in the early 20th century had to follow that modern women do not need to. What will you do if you are asked to speak with boys from behind a bamboo screen? Now, read this story about a passionate Assamese woman who tried to remove the taboos faced by herself and other women of her days. Chandraprabha Saikiani was a renowned social reformer from Assam who fought to make formal education available for girls. These happened during a time when society did not allow girls to step out of home. Born on 16 March 1901 to Rothiram Majumdar and Ganga Priya, Chandraprabha spent her early years in Doshingari village in Kamrup district. She and her sister Rajani Prabha were so eager to study that they did not mind wading through mud to attend a school which only had boys and was situated several kilometers away. This was the beginning of a journey of a lifetime to rid society of all the taboos against women that prevailed during those days. Chandraprabha Saikiani realized that girls had to fight a hard battle to receive an education as good as that received by boys. So after school, she would gather other girls and teach them what she had learned during the day. Chandraprabha's efforts greatly impressed school sub-inspector Nilkanto Barua, and she and her sister were awarded a scholarship to study in Nuagaon Mission School. Chandraprabha made the best of her school education. On several occasions, she fought for the rights of girls. In those days, girls were not admitted into the hostel unless they converted to Christianity. Chandraprabha vehemently opposed this, and school authorities were compelled to allow girls of all religions to avail the hostel facilities. In 1925, Chandraprabha challenged the prevailing custom of women sitting behind a bamboo screen in public meetings. In the Assam Sahitya Sabha session held that year at Nuagaon, she delivered a very powerful speech and demanded the removal of the bamboo screen that was placed between men and women. She was staunchly against such restrictions, and her protest against these norms of society was not confined to this incident alone. The next year, at her initiative, the first women's organization, Assam Pradeshik Mahila Samiti, was formed. Chandraprabha Saikiani was greatly affected by the deep-rooted caste system in India. In her own state, Assam, she took matters into her own hands. One of such radical steps was to fight for the entry of everyone, irrespective of caste, gender, and class, into the famous Hoygriva Madhav temple at Hajo. In 1921, when Chandraprabha met Mahatma Gandhi, she was inspired to join the freedom movement. She spread the message of Khadi, boycott of foreign clothes, removal of untouchability, banning of opium, and other social evils. From 1930 onwards, she immersed herself in the freedom movement. She was imprisoned thrice in 1931, 1942, and in 1943. Nothing could dampen her indomitable patriotic spirit.
Whenever she saw any injustice, her rebellious spirit rose to the occasion. This great freedom fighter spread the message of her mission also through a number of books. The Padma Shri was conferred upon her a few days after her death in 1972. Apart from this great honor, she was also remembered with a commemorative postal stamp in 2002. এখন আমরা কিছু শব্দার্থ দেখে নেই, যেটা হয়তো তোমাদের বাংলায় বুঝতে অসুবিধা হতে পারে। রিনাউন্ড অর্থাৎ বিখ্যাত, সোশিয়াল অর্থাৎ সামাজিক, রিফর্মার অর্থাৎ সংস্কারক, ফর্মাল এডুকেশন অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, অর্থাৎ আমরা যে পড়াশোনা আমরা স্কুলে গিয়ে করি, কলেজে গিয়ে করি, হাই স্কুলে গিয়ে করি, এগুলাকে বলা হয় ফর্মাল এডুকেশন, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, অর্থাৎ অনুষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষাদান। ইগার অর্থাৎ উৎসুক, ওয়েড অর্থাৎ অতি কষ্টে চলা, সাধারণত যখন কেউ কাদা দিয়ে যায় কষ্ট করে, এটাকে ওয়েডিং বলে, মানে কাদার মধ্যে দিয়ে কষ্ট করে হাঁটা বা কষ্ট করে চলা। টেবু অর্থাৎ ধর্ম বা লুকাচারে নিষিদ্ধ, অর্থাৎ সামাজিক নিয়মে বা ধার্মিক নিয়মে যেটাকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে, যেটাকে বলা হয় যে এটা করা পাপ বা এটা করা ঠিক নয়, এই জিনিসগুলোকে বলা হয় টেবু। প্রিভেইলড অর্থাৎ প্রচলিত ছিল, এফোর্ট অর্থাৎ প্রচেষ্টা, স্কলারশিপ অর্থাৎ বৃত্তি, রাইটস অর্থাৎ অধিকার, ভেহেমেন্টলি অর্থাৎ প্রবলভাবে, প্রচন্ডভাবে, কম্পেল অর্থাৎ বাধ্য করানো, অ্যাভেইল অর্থাৎ গ্রহণ করা, চ্যালেঞ্জ অর্থাৎ আপত্তি করা, স্টনসলি অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে, রেস্ট্রিকশনস অর্থাৎ নিষেধ বা সীমাবদ্ধতা, প্রটেস্ট অর্থাৎ প্রতিবাদ, নর্মস অর্থাৎ নিয়ম, কনফাইন্ড অর্থাৎ সীমাবদ্ধ, ইনিশিয়েটিভ অর্থাৎ উদ্যোগ, কাস্ট সিস্টেম অর্থাৎ জাতিভেদ প্রথা, ডিপ রুটেড অর্থাৎ অন্তর্নিহিত, বহু দূর প্রসারিত, অর্থাৎ গভীর কখনো বলা হয়। রেডিক্যাল স্টেপস আমূল পদক্ষেপ, ইররেসপেক্টিভ নির্বিশেষে, ইন্সপায়ার্ড অনুপ্রাণিত, আনটাচেবিলিটি অস্পৃশ্যতা, অর্থাৎ একজন মানুষ অন্য মানুষকে না ছোঁয়ার যে নিয়ম প্রচলিত ছিল সমাজে, অর্থাৎ যে এক জাতির মানুষ অন্য জাতির মানুষকে হাত দিয়ে স্পর্শ করতো না, এই যে নিয়মটা প্রচলিত ছিল তাকে বলে আনটাচেবিলিটি বা অস্পৃশ্যতা। ব্যান অর্থাৎ বহিষ্কার, অপিয়াম অর্থাৎ আফিম, সোশিয়াল ইভিলস অর্থাৎ সামাজিক অপশক্তি, ইমপ্রিজন্ড অর্থাৎ কারারুদ্ধ, ড্যাম্পেন অর্থাৎ নিরুৎসাহী করা বা নিরস করা, ইনডোমিটেবল অর্থাৎ অদম্য, প্যাট্রিয়টিক স্পিরিট অর্থাৎ দেশপ্রেমী চেতনা বা দেশপ্রেমী ভাব, কনফার্ড অর্থাৎ প্রদত্ত, অর্থাৎ দান করা হলো বা দেওয়া হলো, উৎসর্গ করা হলো, কমেমোরেটিভ অর্থাৎ স্মৃতি রক্ষাকারী বা স্মৃতি রক্ষাকর। চন্দ্রপ্রভা সৈকানি একজন বিখ্যাত সমাজকর্মী, সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে উনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, একজন লেখিকা ছিলেন। আসামের সমাজে, তৎকালীন আসামের সমাজের মধ্যে মহিলাদের উত্থানের জন্য উনি অনেক কাজ করে গেছেন। এই পাঠে আমরা চন্দ্রপ্রভা সৈকানির জীবনের কয়েকটা দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো দেখবো এবং ওনার বিষয়ে আর একটু জানবো। Do you know what rules society had for women 100 years ago? লেখক জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি কি জানো যে এই সমাজের মধ্যে 100 বছর আগে মেয়েদের জন্য কি নিয়ম ছিল বা কি নিয়মগুলো প্রচলিত ছিল? Work with a friend, একজন বন্ধু বা বান্ধবীর সঙ্গে কাজ করো। List at least 5 rules women in the early 20th century had to follow that modern women do not need to. বলছেন যে তুমি তোমার বন্ধু বা বান্ধবীর সঙ্গে আলোচনা করে বলো যে বিংশ শতাব্দীতে এমন 5টা নিয়ম যেটা আগে সমাজে প্রচলিত ছিল যে মেয়েদেরকে মানতে হতো, মহিলাদেরকে মানতে হতো, যেটা এখন আর মানতে হয় না। What will you do if you are asked to speak with voice from behind a bamboo screen? তারপর জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে তুমি কি করবে তোমাকে যদি বলা হয় যে একজন ছেলের সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে হলে তুমি একটা বাঁশের পর্দার আড়াল থেকে কথা বলতে হবে, সামনাসামনি কথা বলতে পারবে না।
এখানে যে প্রথমে যে বলেছি 5টা নিয়ম যেটা সেখানে মধ্যে তোমরা বলতে পারো যে আগেকার সময় মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হতো না, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, মেয়েদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য কোনো অনুমতি ছিল না। তখন এই ধারণাটা প্রচলিত ছিল যে মেয়েরা শুধুমাত্র ঘরের কাজের জন্যই জন্মেছে এবং ঘরের কাজ করেই ওদের মৃত্যু হবে। এরকম আরো দু তিনটা জিনিস তোমরা সমাজবিজ্ঞানের সমাজবিজ্ঞানে পাঠের মধ্যে যা কিছু পড়েছো সেগুলো ব্যবহার করে তোমরা যে কোনো একটা 5টা উদাহরণ তুলে ধরতে পারো এখানে। তারপর বলছে, নাও রিড দিস স্টোরি অ্যাবাউট এ প্যাশনেট Assamese woman who tried to remove the taboos faced by herself and other women of her day. এখন বলছেন কি, চলো এখানে একটা গল্প পড়ি একজন আসামি উৎসাহী মহিলার বিষয়ে, যিনি উনার যে উনি যখন ছিলেন সেই সময়কালে যে সামাজিক এবং ধার্মিক যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, টেবু ছিল, সেগুলোকে দূর করার জন্য কি কি প্রচেষ্টা করছেন এখানে আমরা দেখব। মানে উনি সেই সময়ে যে সামাজিক বা ধার্মিক লঙ্ঘন ছিল মেয়েদের উপর লাগানো হয়েছিল, যে মেয়েরা সেই কাজগুলো করতে পারবে না বা এই কাজগুলো করতে হবে, এরকম যে নিয়ম কানুন ছিল সেটাকে দূর করার জন্য উনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন। Chandraprabha Saikiani was a renowned social reformer from Assam who fought to make formal education available for girls. এখানে ফর্মাল এডুকেশন হচ্ছে যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, অর্থাৎ যে শিক্ষাটা আমরা স্কুলে কলেজে অথবা এই তোমার হাই স্কুলে বা ইউনিভার্সিটি গিয়ে লাভ করি সেটাকে বলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। যে চন্দ্রপ্রভা সৈকানি একজন বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ছিলেন আসাম থেকে, এবং উনি এই যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যেটা আছে সেটা মেয়েদের জন্য, যাতে মেয়েরা এই আনুষ্ঠানিক শিক্ষাটা লাভ করতে পারে তার জন্য উনি লড়াই করেছিলেন। This happened during a time when society did not allow girls to step out of home. আর এইসব উনি সেই সময় করেছিলেন যে সময় কি হচ্ছিল, যে সময় কি মেয়েদেরকে এই সমাজের মধ্যে, আসামের সমাজের মধ্যে মেয়েদেরকে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হতো না। Born on 16 March to Rotiram Majumdar and Ganga Priya, 16 মার্চ 1901 সালে জ্যোতিরাম মজুমদার এবং গঙ্গা প্রিয়ার কাছে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদের চন্দ্রপ্রভা সৈকানি। চন্দ্রপ্রভা spent her early years in দইসিংগারি village in কামরূপ district. আর চন্দ্রপ্রভা ওনার জীবনের শুরুয়াতের যে বছরগুলো ছিল সেগুলো উনি কামরূপ জেলার দইসিংগারি গ্রামের মধ্যে অতিবাহিত করেছিলেন। She and her sister Rajani Prabha were so eager to study that they did not mind wading through mud to attend a school which only had boys and was situated several kilometers away. চন্দ্রপ্রভা সৈকানি এবং ওনার যে বোন ছিলেন রজনী প্রভা, ওরা দুজন পড়ার জন্য এত আগ্রহী, এত উদ্যোগী ছিলেন যে ওনারা এই কাদার মধ্যে দিয়ে অতি কষ্টে চলে অনেক দূর, অনেক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটা স্কুলের মধ্যে পড়তে যেতেন, যেখানে শুধুমাত্র ছেলেরা পড়তো, আর শুধুমাত্র উনি এবং উনার বোন রজনী প্রভা ছিলেন মেয়ে। This was the beginning of a journey of a lifetime. আর এই যে সেই সময়টা ছিল ওনার জীবনের একটা শুরুয়াতি অধ্যায়। কিসের অধ্যায়? To rid society of all taboos against women that prevailed during those days. যে সেই সময় সমাজের মধ্যে মেয়েদের প্রতি যে সামাজিক বা ধার্মিক লঙ্ঘন ছিল সেগুলোকে দূর করার একটা শুরুয়াতি অধ্যায় ছিল চন্দ্রপ্রভা সৈকানির কাছে সেই সময়টা। Chandraprabha Saikiani realized that girls had to fight a hard battle to receive an education as good as that received by boys. চন্দ্রপ্রভা সৈকানি বুঝতে পেরেছিলেন যে 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 শিক্ষাটা ছেলেরা অতি সহজে অনায়াসে সেই সময় লাভ করতে পারে, সেই শিক্ষাটা মেয়েদেরকে লাভ করতে হলে সেই সময় অনেক বেশি অনেক বেশি লড়াই করতে হবে, অনেক কঠিন লড়াই করতে হবে। So after school she would gather other girls and teach them what she had learned during the day. সুতরাং প্রতিদিন উনি বিদ্যালয় থেকে আসার পর উনার আশেপাশের মেয়েদেরকে জমা করতেন এবং উনি বিদ্যালয়ে যা কিছু শিখতেন সেগুলা উনি সেই মেয়েদেরকে শেখাতেন। Chandraprabha's efforts greatly impressed School Sub-Inspector নীলকান্ত বড়ুয়া। আর চন্দ্রপ্রভার এই যে প্রচেষ্টা সেগুলো দেখে স্কুল সাব ইন্সপেক্টর নীলকান্ত বড়ুয়া অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হলেন। And she and her sister were awarded scholars to study in Noagaon Mission School.
এবং উনি এবং ওনার যে বোন ছিলেন রজনীপ্রভা দুজনকেই বৃত্তি দেওয়া হলো যাতে ওনারা নোয়াগাঁও মিশন স্কুলে পড়তে পারেন। চন্দ্রপ্রভা মেড দ্য বেস্ট অফ হার স্কুল এডুকেশন। আর নোয়াগাঁও মিশন স্কুলে গিয়ে চন্দ্রপ্রভা ওনার উন্নত মানের উত্তম স্কুল শিক্ষাটা এই ফর্মাল এডুকেশন যেটা ছিল সেটা লাভ করলেন। On several occasions she fought for the rights of girls। আর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষে উনি মেয়েদের অধিকারের জন্য লড়াই করেছিলেন। In those days, girls were not admitted into the hostel unless they converted to Christianity। আর সেই সময়ে মেয়েদেরকে হোস্টেলের মধ্যে গ্রহণ করা হতো না, হোস্টেলের মধ্যে থাকতে দেওয়া হতো না যতক্ষণ পর্যন্ত না ওরা ধর্মান্তরণ করে খ্রিস্ট ধর্মটা গ্রহণ করছেন না। চন্দ্রপ্রভা vehemently opposed this। চন্দ্রপ্রভা প্রচন্ডভাবে প্রবলভাবে সেটার প্রতি আপত্তি জানালেন, সেই নিয়মের প্রতি আপত্তি জানালেন। And the school authorities were compelled to allow girls of all religions to avail the hostel facilities। আর ওনার আপত্তি ওনার প্রতিবাদে যে স্কুল কর্তৃপক্ষ আপত্তি এবং প্রতিবাদে স্কুল কর্তৃপক্ষকে উনি বাধ্য করলেন যাতে ওনারা সব ধর্মের মেয়েদেরকে এই হস্টেলের মধ্যে থাকার বা হস্টেল ফেসিলিটিটা অ্যাভেল করার অনুমতি যাতে দেওয়া হয়। In 1925, Chandraprabha challenged the prevailing custom of women sitting behind a bamboo screen in public meetings। এবং 1925 সালে চন্দ্রপ্রভা সেই সময় একটি নিয়ম ছিল যে যখনই পাবলিক মিটিং হবে ছেলে এবং মেয়েরা দুজন সবাই একটা বাঁশের যে পর্দা লাগানো হতো সেটা আড়ালে বসবে, একদিকে ছেলেরা একদিকে মেয়েরা। সেই নিয়মটাকে উনি আপত্তি জানালেন, সেই নিয়মের প্রতি উনি ঘোর আপত্তি জানালেন। In the Assam Sahitya Sabha session held that year at Noagaon, she delivered a very powerful speech and demanded the removal of the bamboo screen। আসাম সাহিত্য সভা যেটা আয়োজন করা হয়েছিল নোয়াগাঁওতে 1925 সালে, সেই বছরেই উনি একটা খুব বেশি প্রচন্ড জোরালো একটা ভাষণ দিলেন এবং দাবি জানালেন যে এই যে ব্যাম্বু স্ক্রিন যেটা লাগানো হতো, এই বাঁশের পর্দা, সেটা যাতে উঠিয়ে নেওয়া হয়। Bamboo screen that was placed between men and women, she was staunchly against such restriction and her protest against these norms of society was not confined to this incident alone। আর উনি খুব দৃঢ়ভাবে সমাজের এইরকম রীতি বা এইরকম নিষেধাজ্ঞা এইরকম সীমাবদ্ধতার প্রতি উনি প্রতিবাদ জানাতেন। আর এবং ওনার যে সমাজের কুনিয়মের প্রতি যে প্রতিবাদটা শুধুমাত্র এই ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, উনি আরো বিভিন্ন সময়ে সেটা সমাজের এই কুনিয়মের প্রতি উনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। The next year, at her initiative, the first women's organization, Assam Pradeshik Mahila Samiti, was formed। আর ঠিক পরের বছরই অর্থাৎ 1926 সালে ওনার উদ্যোগে, চন্দ্রপ্রভা সৈকানির উদ্যোগে আসামের প্রথম মহিলা সংস্থা আসাম প্রাদেশিক মহিলা সমিতির গঠন হয়েছিল। Chandraprabha Saikiani was greatly affected by the deep-rooted caste system in India। আর চন্দ্রপ্রভা সৈকানি খুব গভীরভাবে আহত ছিলেন যে আমাদের ভারত সমাজে যে জাতিভেদ প্রথা যেটা ছিল, কাস্ট সিস্টেম, জাতি প্রথা, যে আপার কাস্ট লোয়ার কাস্ট থাকে, এর প্রতি উনি খুব বেশি আহত ছিলেন, এই বিষয়ে উনি খুব প্রচন্ডভাবে চিন্তিত ছিলেন। In her own state, Assam, she took matters into her own hands। আর উনার যে নিজের যে রাজ্য ছিল আসাম, সেটার মধ্যে উনি এই বিষয়ে কিছু করার জন্য উদ্যোগী হলেন। এই জাতিভেদ প্রথার বিষয় লড়াই করার জন্য নিজে তৈরি হলেন। One of such radical steps was to fight for the entry of everyone, irrespective of caste, gender and class, into the famous Hoygree Madhav Temple at Hajo। আর একটা দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ হচ্ছে যে একটা আমূল পদক্ষেপ নিয়েছিলেন উনি, তিনি লড়াই করেছিলেন যে যাহাতে সবাই হয়গ্রীব মাধব টেম্পলের মধ্যে ঢুকতে পারে, জাতি ধর্ম এবং এই যে কি বলে লিঙ্গ এবং ক্লাস নির্বিশেষে যাহাতে সবাই এই মন্দিরের মধ্যে ঢুকতে পারে, তার জন্য উনি লড়াই করেছিলেন। In 1921, when Chandraprabha met Mahatma Gandhi, she was inspired to join the freedom movement।
1921 সালে যখন চন্দ্রবাবু সেখানে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, উনি অনুপ্রাণিত হলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়ার জন্য। She spread the message of Khadi, boycott of foreign clothes, removal of untouchability, banning of opium and other socialism. She spread the message of Khadi, boycott of foreign clothes, removal of untouchability, banning of opium and other socialism. উনি বিভিন্ন বিষয়ে মানুষ লোকদেরকে অবগত করালেন, লোকদেরকে জাগ্রত করালেন। উদাহরণস্বরূপ যে খাদির ব্যবহার, বিদেশি পণ্য বর্জন, অস্পৃশ্যতার ত্যাগ, আফিমের বহিষ্কার এবং আরো অনেক যে সামাজিক যে অপশক্তি ছিল তাদের বহিষ্কার করার জন্য লোকদেরকে অবগত করালেন, জাগ্রত করালেন। From 1930 onwards, she immersed herself in the freedom movement. আর 1930 সালের পরে উনি নিজেকে পুরোপুরিভাবে নিয়োজিত করলেন আমাদের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য। She was imprisoned thrice in 1931, 1942 and in 1943. এবং এই স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন উনি 3 বার কারারুদ্ধ হলেন। সেটা হচ্ছে 1931 সালে, 1942 সালে এবং 1943 সালে। Nothing could dampen her indomitable patriotic spirit. কোনো কিছুই কিন্তু উনার যে অদম্য দেশপ্রেম যে চেতনা ছিল সেটাকে নিরস করতে পারেনি, সেটাকে নিরুৎসাহ করতে পারেনি। Whenever she saw any injustice, যখনই উনি কোনো অন্যায় দেখতেন, her rebellious spirit rose to the occasion. উনার বিদ্রোহী মনোভাবটা, বিদ্রোহী তেজটা তখন জেগে উঠত। This great freedom fighter spread the message of her mission also through a number of books. আর এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী উনার যে মেসেজ গুলা ছিল উনি বইয়ের মাধ্যমেও চারিদিকে ছড়িয়ে দিলেন। The Padma Shri was conferred upon her a few days after her death in 1972. আর কি বলছেন যে 1972 সালে উনার মৃত্যুর পর উনাকে পদ্মশ্রী পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হলো, পদ্মশ্রী পুরস্কার ওনাকে প্রদত্ত করা হলো। Apart from this great honor, she was also remembered with a commemorative postal stamp in 2002. এবং তাছাড়াও এই মহান সম্মান ছাড়াও ওনাকে 2002 সালে একটি স্মৃতিরক্ষাকর পোস্টাল স্ট্যাম্প দিয়েও সম্মানিত করা হয়েছে। ওনার প্রতি একটা স্মৃতিরক্ষাকর পোস্টাল স্ট্যাম্প উৎসর্গ করা হয়েছে। এই হলো আমাদের চন্দ্রপ্রভা সৈকানি নিয়ে এই পাঠের আলোচনা। এখানের মধ্যে ওনার জীবনের কিছু যে বিভিন্ন সময় উনি যে মহিলাদের উত্থানের জন্য যে যা কিছু করেছেন তা দু একটা উদাহরণ যে তুলে ধরা হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে ওনার যা অবদান ছিল তার একটু ছোট্ট বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি তোমরা এই পাঠটা বুঝতে পেরেছো। যদি কোনো ধরনের অসুবিধা থাকে, শব্দার্থ কিংবা কোনো প্যারাগ্রাফে বুঝতে অসুবিধা হয়, আমাকে তোমরা জানাতে পারো।